नमस्कार जय जगन्नाथ बंधु मैंने आपण मानक आम चैनल स्वागत करुच्ची। आज भिडियो आम रथयात्रा संबंधी 20टी गुरुत्वपूर्ण जीके नहीं आसीचु जहाँ विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा पर उपयोगी हो पारे। तो चलतु आरंभ करवा आज रथयात्रा जीके। प्रथम क्वेश्चन अच्छे सांग मैंने रथयात्रा क्यों तिथि पालन कराए। प्रश्न अच्छी रथयात्रा क्यों तिथि पालन कराए। ऑप्शन ए हूँ सांग मैंने आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन बी हूँ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, ऑप्शन सी हूँ श्रावण पूर्णिमा एवं ऑप्शन डी हूँ चैत्र पूर्णिमा। यार सठिक उत्तर रहिबो सांग मैंने ऑप्शन बी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। यार सठिक उत्तर रही ऑप्शन बी। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी सांग मैंने रथयात्रा क्यों सहर रे विश्व प्रसिद्ध। प्रश्न अच्छी रथयात्रा क्यों सहर रे विश्व प्रसिद्ध। ऑप्शन ए रहिबो सांग मैंने कटक, ऑप्शन बी होउची भुवनेश्वर, ऑप्शन सी होउची पुरी एवं ऑप्शन डी रहिबो सांग मैंने संबलपुर। यार सठिक उत्तर होउची सांग मैंने ऑप्शन सी पुरी। यार सठिक उत्तरटी रही ऑप्शन सी पुरी। परवर्ती क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टाट अच्छी सांग मैंने क्वेश्चन टी अच्छी श्री जगन्नाथ रथर नाम कौन। प्रश्न अच्छी श्री जगन्नाथ रथर नाम कौन। ऑप्शन ए हूँ सांग मैंने तालध्वज, ऑप्शन बी हूँ दर्पदलन, ऑप्शन सी हूँ नंदीघोष एवं ऑप्शन डी रहिबो सांग मैंने विजय। यार सठिक उत्तर होउची सांग मैंने ऑप्शन सी नंदीघोष। यार सठिक उत्तरटी रही ऑप्शन सी नंदीघोष। क्वेश्चन नंबर 4 होउची सांग मैंने बलभद्रंक रथर नाम कौन। प्रश्न अच्छी बलभद्रंक रथर नाम कौन। ऑप्शन ए होउची सांग मैंने नंदीघोष, ऑप्शन बी होउची तालध्वज, ऑप्शन सी होउची दर्पदलन एवं ऑप्शन डी रहिबो सांग मैंने पद्मध्वज। यार सठिक उत्तर हम सांग मैंने ऑप्शन बी तालध्वज। यार सठिक उत्तर रही ऑप्शन बी तालध्वज। श्री बलभद्रंक रथर नाम होउची सांग मैंने तालध्वज। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी सांग मैंने सुभद्रांक रथर नाम कौन। प्रश्न अच्छी सुभद्रांक रथर नाम कौन। ऑप्शन ए हूँ सांग मैंने नंदीघोष, ऑप्शन बी हूँ तालध्वज, ऑप्शन सी हूँ दर्पदलन एवं ऑप्शन डी रहिबो सांग मैंने गरुड़ ध्वज। यार सठिक उत्तर जदि जानिछंती सांग मैंने ताहले कमेंट रे निश्चय जणांतु। यार सठिक उत्तर हेबो सांग मैंने ऑप्शन सी दर्पदलन। यार सठिक उत्तर रही ऑप्शन सी दर्पदलन। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी सांग मैंने रथयात्रा रे केतोटी रथ थाए। प्रश्न अच्छी रथयात्रा रे केतोटी रथ थाए। ऑप्शन ए हूँ सांग मैंने 2टी, ऑप्शन बी हूँ 3टी, ऑप्शन सी हूँ सांग मैंने 4टी एवं ऑप्शन डी रहिबो सांग मैंने 5टी। यार सठिक उत्तर जदि जानिछंती सांग मैंने ताहले कमेंट रे निश्चय जणांतु। यार सठिक उत्तरटी मु वीडियोर एंड रे कहिबी। परवर्ती क्वेश्चन टी अच्छी सांग मैंने रथयात्रार गंतव्य स्थान कौन। प्रश्न अच्छी रथयात्रार गंतव्य स्थान कौन। ऑप्शन ए हूँ सांग मैंने लिंगराज मंदिर, ऑप्शन बी हूँ सांग मैंने कोणार्क, ऑप्शन सी रहिबो सांग मैंने गुंडीचा मंदिर एवं ऑप्शन डी हूँ साक्षी गोपाल। यार सठिक उत्तर रहिबो सांग मैंने ऑप्शन सी गुंडीचा मंदिर। यार सठिक उत्तर रही ऑप्शन सी गुंडीचा मंदिर। परवर्ती क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टाट अच्छे सांग मैंने रथयात्रा पर फेरिबा यात्रा को कौन कहुए। प्रश्न अच्छी रथयात्रा पर फेरिबा यात्रा को कौन कहुए। ऑप्शन ए हूँ सांग मैंने उल्टा यात्रा बा उल्टा रथ, ऑप्शन बी हूँ सांग मैंने बाहुड़ा यात्रा, ऑप्शन सी हूँ सांग मैंने स्नान यात्रा एवं ऑप्शन डी रहिबो सांग मैंने चंदन यात्रा। यार सठिक उत्तर रहिबो सांग मैंने ऑप्शन बी बाहुड़ा यात्रा। यार सठिक उत्तर रही ऑप्शन बी बाहुड़ा यात्रा। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी सांग मैंने छेरा पहरा किए करती। प्रश्न अच्छी छेरा पहरा किए करती। ऑप्शन ए हूँ सांग मैंने मुख्य पूजक, ऑप्शन बी हूँ सांग मैंने गजपति महाराजा, ऑप्शन सी रहिबो सांग मैंने सेवायत एवं ऑप्शन डी हूँ भक्त। यार सठिक उत्तर रहिबो सांग मैंने ऑप्शन बी गजपति महाराजा। यार सठिक उत्तर रही ऑप्शन बी गजपति महाराजा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବିହାର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କଟକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିବ ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁହା, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କାଠ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଥର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ତମ୍ବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି କାଠ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି କାଠ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଥଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ ତିନି ଦେବଦେବୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ ତିନି ଦେବଦେବୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଗଣେଶ, ଅପସନ୍ ସି ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାମ, ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ, ରାଧା ଏବଂ ବଳରାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଜ ପର୍ବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ କିଏ ଟାଣନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ କିଏ ଟାଣନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସୈନିକ, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭକ୍ତମାନେ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ସେବାୟତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଭକ୍ତମାନେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଭକ୍ତମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଉସୀ ଘର, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଜମହଲ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଯଜ୍ଞଶାଳା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ମାଉସୀ ଘର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାଉସୀ ଘର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ଶିଖ ଧର୍ମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଥଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼, ଯାହାକୁ ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦୁଇରେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜନପଥ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ MG ରୋଡ଼ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଥଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ବକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି
ରଥଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ବକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନାବେଶ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୋଳଯାତ୍ରା। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ଝୁଲନ ଯାତ୍ରା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ସୁନାବେଶ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ ସୁନାବେଶ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନବଯୌବନ ବେଶ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନବସର। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନାବେଶ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଜବେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଅନବସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଅନବସର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।